बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे साहब बहन भाई? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला शादोबाद रखे, हर दुख तकलीफ तो दूर रखे। इस प्यारी दुआ दे नाल अज दी वीडियो दा करते हैं आगाज। अज दी वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी अर्ज के जेड़े बहन भाइयों ने जमीला आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल का बटन प्रेस कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मेरे बहन भाइयों तक मिल सके। तो अच्छा जी, आज की वीडियो कुछ इस तरीके की आ कि वीडियो के नाल जुड़ के रहना और मेरे भैन भाइयों ने इस वीडियो को थोड़ा जिहा समझने की कोशिश करना कि जिस तरह के बाजी इरम होने कह रहे थे कि ये चुप करके बैठे आ, मकसद इन्हों ना व्यूज़ा नाल ते ना वीडियो नाल, सानू सिर्फ ए देखते पे मेरे भैन भाई इन्हां बच्चियां दी सूरतां नाल आ कि जेड़े ए मासूम बच्चा जेड़ा पैरां 'च जा जा के पैंदा रहा और रोंदा आया वापस, सानू सिर्फ इन्हां तक आ फिलहाल या असीं घर दे काम तक कैमरा रखिया सी कि सारे मेरे भैन भाई जानदे आ। चलो मैं वीडियो बना के दुख सानू इन्हां दा ही नहीं आया, दुख सानू ये भी आया कि मां ते प्यो नू पैरां दे विच बैठिया होया देखदियां भी इस औरत ने बिल्कुल नगौर कर दिता। सानू तो आया वरना इन्हां नू तो नहीं आया। इस गल दा भी दुख भी होने हले भी ओदियां ये दुख मना रहे आ, तारीफां कर रहे आ, बड़ियां बहुत ज्यादा तारीफां करदे पे ते करन तारीफां, सानू कोई नहीं। अज मेरी वीडियो बनाने का मतलब ये है मेरे भैन भाइयों, मेरी गल नू पूरा समझते जाना और तसल्ली नाल सुनते जाना कि मैं की कह रहा या क्यों कह रहा। इस गल का मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो ते आन के कैमरे ते आन के, अल्लाह की मेहरबानी दे नाल असीं बहुत बहुत माड़ा वक्त गुजारन वाले लोग हाँ सबर दे नाल। सानू ये नहीं कि हाल हाल कीतियां नहीं हुंदी बहुती गल ते सबर जिहड़ा ना बहुत बड़ी सवारी है कि जो इंसान नूं गिरन नहीं दिंदा। मैं वीडियो नहीं सी बनानी, मैं अगले दिन वीडियो दे विच कह बैठा कि असीं घर जाईदा सी कदी किते सानू साडे भरा ने विच शामिल नहीं सी रखिया होया कि इन्हां बच्चियां दी खातर अपने घर नूं वसाउण दी खातर असीं ओहदा दर्द समझ चुके सी। असीं बहुत घट वध खुद आंदे रहे हैं, 2-2 महीने डेरे ला के बह जाते रहे या हमेशा आते रहे या जिस बहते रहे उठते रहे तो ये लोग आन के इत्थे बह बहते उठते रहे जिन्होंने हमीयत दी जाती थी। मैं तो गज वज के शरेआम कहना कि सानू हमीयत नहीं सी दी जाती। वीडियो तां बनाई है कि मैं वीडियो बनाई है तो साडी खैर ना फुफो मनीरा होना ने रात वीडियो बनाई और फुफो साजदा और अरसलान भाई होना ने बड़ियां बुझारतां दे नाल गल्लां समझाईयां गईयां कि 50-50 जी दसे गए कि 50-50 जीआं नूं वो सांभदी सी। अज साडी धी ते इल्जाम लग गए तुहाडी धी बई चंगी है, बुरा शाहद आ। बिल्कुल तुसीं लैंद खड़े अपनी जगह ते, वाकई बुरा शाहद आ ताकि उन्हें सबर कीते। सबर कर करके सानू भैणा भाइयों नूं भी एक साइड ते रख के असीं बिल्कुल सबर नाल साइड ते रहे हैं, उन्हें मारा खा लियां, ठीक हो गया। तो अज भी शाहद कोई कह रहा ताड़ी 2 हत्थां दे नाल वजदी है, ताड़ी 2 हत्थां दे नाल वजदी है। इहदा मतलब कि तुहाडे कोल हर सबूत आ गया, पैरां 'च तुसीं बह लिया, अदालतां 'च तुसीं धक्के गए आ जद उहदे नज़रां 'च, अज भी ताड़ी तुहाडी 2 हत्थां नाल ही वजण दई है, अज भी शाहद पूरा। ते बाकी जी ताड़ियां दसियां गईयां, चलो ताड़ी 2 हत्थां नाल वजदी है ते ताड़ी तो वज गई शाहद दी, शाहद वीर दी। वो ताड़ी तो अज भी 9 भर 9 अपनियां खुशियां इंजॉयां दे विच आ। ताड़ी वजी साडे भरा दी, शाहद वीर दी, जिन्ने तुहाडे लोकां ते बेहद तबार बेहद यकीन कीते और किसी गल नूं सरज नहीं लिया कि मेरे नाल की हो रहा की नहीं, एतबार अन्ना कीता। तुहानूं माँ प्यो तो वध के भैणां भाइयां तो वध के दर्जे दिते गए। अज भी तुहाडा मकसद है कि मीडिया के उत्ते फिर भी ताड़ी 2 हत्थां नाल वजदी आ। तो इदां हो गया, इदां हो गया, शाहद ठीक हो गया, शाहद बुरा ना।
ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੋ ਚੰਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ 50 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। 50 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੜਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੀਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਮੀਲਾ ਆਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ। ਜਿੱਦਣ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਤਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 40ਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਕਮਰੇਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜਾਣ ਦੇ ਛੋੜ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ 40 ਦਾ ਖਤਮ ਆਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਟਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਜੀ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਜਮੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮੀਆਂ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦਾ ਜਮੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ। ਆਈ ਸਮਝ? ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਸ਼ਾਹਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 40ਵੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਮਾ ਆਪੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਆ ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਦੀ ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਅਬੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀ, ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਦੱਸੋ ਪੱਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪੱਗ ਵਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀ, ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਉਧਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਦੀਦ ਕਰੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਸ਼ਾਹਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਆ ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ। ਕਾਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ?
ਇਹਦਾ मतलब कि सानू जोड़न वाले सी या पाड़न वाले सी या सानू बर्दाश्त करते सी या नहीं सी करते। मेरे भैन भाई जिहड़े समझदार होणगे ते सर्च कर लैणगे, इन्हां दा हक बनदा सी कि समझाउणा। फिर मैं बोलिया और अबदवीर बोलिया ने कहा तू शरीक तां वाकई हैगा सी, साडे प्यो दीयां कबर दीयां कंधां हले सुक्कीआं नहीं ते तू बंगा वटाउण आ गया। बेहतर यही है कि तू उठ के चला जा। फिर ये उठ के इस घर च कोई मकान हुंदा सी जिथे मैं बह के गल करदा पिया शाद भाई का, ये अपने घर चला गया। फिर चलीसमे ते भी आए, जो चलीसमा मुक चुका बाद च आए अपनी धी नाल लैण देण करके गए। आई समझ? ये जेडे 50-50 जी मैनू पता वा ये तुहानू बहुत दुख दे और दर्द करदे। 50-50 जी किहड़े आउंदे सी जी? भैणां आउंदियां सीगियां जहान खान तो, कदी एक आ जाती सी, कदी वो दोवें आ जांदियां सी। मकसद वो भी परमानेंट इत्थे नहीं सी रहिंदियां। कदी उन्हां दी रोटी जासमीन भैन पका लैंदी सी, कदी मैं पकाई हुंदी सी, कदी इधर पक जाती सी। जे खांदियां भी सी ना ते भैणां भरावां दे बूहियां ते आण के खांदियां। ये जो मीडिया ते सुनाण लग्या इन्हां नूं हज़ा नहीं आंदा कि शाहद दीयां भैणां दा कोई हक नहीं इत्थे आण के जे एक टाइम दी रोटी वो खा जांदियां सी ना। ते जिद्दण ये खैर ना मैडम जांदी सी उत्थे जहान खान ते पीरां तो और इहदी सीयत तो और इहदी औकात तो वध के वो इहदी खिदमत कर छड्डदियां सी। मेरे भैन भाई मीडिया ते देखदे सी ना कि जदों जहान खान ते जांदियां सी, जांदी सी ये भैणां दे कोल ते वो इहदे लई किन्ने खाने किहड़े तरीके नाल जी डैल सेवा करदियां सी। नसीम आपी और तसलीम छोटी भैन किन्नी इहदी तो इहदी केयर करदियां सी। जे वो आंदियां सी ना उफो मनीरां जी इत्थे आण के खांदियां सी ते 50 जी उन्हां दे बन गए ते ये भी विद फैमिली जाके। मैं तो अगे मुका गया, भैणां भरावां को जांदियां हुंदियां, भरा भैणां कोल भी जांदे हुंदे आ। बाकी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਗਿਣਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾੜਾ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੋਂ ਆਸ ਟੁੱਟਦੀ ਗਈ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਮਲਤਾਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਧੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਧੀ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਆ। ਵੇਖ ਚਾਚੇ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ ਤੂੰ 50-50 ਜੀ ਪੁੰਨਦੀ ਆ, 50-50 ਜੀ ਪੁੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾੜੀ ਆਏ ਆ, ठीक है मैं गल सच्ची खोली है, बिल्कुल सच्ची खोली और हकी खोली है। फिर उन्हें 100 वारी ये जड़ा कीता मुतालबा कि शायद तेरे भैन भरा मेरे घर ना आउण, असी नहीं आए पर रहे हैं, किसी रोले दे विच जान के शामिल नहीं होए, किसी रोले जान के असी हिस्सा नहीं लिया। आई समझ? वो हिस्सा ना लैण दा रिजल्ट अज तुसी लोकां ने खुद कढ के गल दा हार बना के बनाता शाहद वीर दे रल मिल के तुसी। बाकी जी जिदन ये पग का कहा गया वा मैं अबदवीर गर्म हो गए हैं, चंगी भली इन्हां दी धुआई खचाई की है भी तुसी तुहाडा हक दी समझाउणा है, मतलब शरीक तां तुसी है कि 4 दिन खलोते जांदे, अज तुसी बग्गा मटाण आ गए। कहंदे ना फट मिट जांदे गल्लां नहीं बोलदियां। इन्हां लोकां दा काम सी समझौते देना, इन्हां दा इह काम नहीं सी पग्गां मटाणियां। फिर इन्हां ने कहा जी साडी धी ना इहनूं बिस्तरा देगी ना इन्हां नूं रोटी देगी। 1.25 महीने वाले दिन मैं रात इसे वेड़े दे विच पिया रहा, आही ठंडी मिठी रोसी रात वावा सर्दी हो जी, मैं अपने बच्चे नूं नाल लै के पिया रहा, नंगा पिया रहा, नहीं बिस्तरा विछा होया नहीं कुछ कर होया, किसी नूं भी नहीं सी दित्ता। शाहद भाई राती किते अख खुली है बाहर निकले, देख के उन्होंने मेरे उत्ते खेस दिता रात गुजारी क्योंकि मेरी रिहाइश थी डेरियां दे उत्ते। सुबह मैं अपने बच्चे नूं नाल लिया, भुखे पेट नाश्ता नहीं कीता, जाके अपने डेरे ते नाश्ता कीता। चिलीसमा कराउण तों बाद इन्ना दुख मनाया गया इस गल दा, ठीक हो गया। बाकी जिद्दण पिछे जे रौला बनया मेरे भैन भाई जानते, जिद्दण इत्थों ट्रक ते समान लद के और उदमा आपी नूं भी नाल लैके मुल्तान गए। मेरी गल्लां दी समझ पूरी रखनी मेरे भैन भाईओ। मैं अज मूँह खोलना नहीं सी, मैं खोलिया कादे वास्ते आ कि आ जड़ियां रोटियां सुना होण दियां मैं एक टापक ते तुरिया हूं, जड़ियां तू रात गल्लां कीतियां ना बैठ के मैं उन्हां गल्लां दा जवाब दूं भैन भरावां नूं। मैंने ना समझा के लियाऊंगा पिछों भी कित्थों तो की बनया। पहले जे साडा मूँह बंद सीगा ना ते बंद सीगा। सारी जिंदगी शाहद वीर नूं तुसीं कावां तरह धरूया, जिधर दिल कीता लीरो लीर कीता। इंशाअल्लाह हुण नहीं साडी चुप रही है, साडा भरा साडी भी इज्जत आ, असीं भी बर्बाद हो गए इस पिंड च। ते उसते जाके बह गए मुल्तान, बंदे बंदे टके टके दीयां गल्लां सुणन नूं रह गया। शाहद वीर या ओहदे भाई इत्थे
आई समझ। हुण चुप नहीं होनी, हुण थोड़ा जिहा सोच समझ के गल करनी आ, सोच समझ के वीडियो बनानी। जेड़े दिन ट्रक ते समान लद के तुसीं उस्मां नूं नाल लैके रौला बना के मार कटाई दा जी मारदा कुटदा मुल्तान गए हैं, उस दिन चाचे सतार ने इत्थे मेरी भैन नसीम आपी जिहड़ी बेवा वा जान खान तो आई हुई सी, उन्हें रोक के फोन किया कि चाचा सतार कहंदा वा वी अपना नसीम तुसीं अपने जिहड़े जिहड़े भैन भरा बुलाने बुला लो ते असीं अज ना रौला मुका के जाना। मैं भी जहान खान ते कुदरती गया सी ते आबद भाई भी उत्थे ते साजिद जिहड़ा बनई साडा वो भी उत्थे सारे ते जदों फोन गया ना भी उन्हां नूं बुला लो असीं अज रौला मुका के जाना। जिंदगी दे विच असीं पहली वारी उदण विच लगे हैं शामिल होण ते सानू शामिल फिर किहड़ी गल तो नहीं होण दिता, मैं भी दसूंगा भी सानू उत्थों विच बार बार लड़ाइयां दे शामिल क्यों नहीं सी होण दिता, या घर दे विच सानू भरा दी निक्की मोटी क्यों नहीं सी शामिल होण दी इजाजत हुंदी सी, वो भी मैं अज दस के जाऊंगा। फोन चला गया, आबद भाई कहंदा भी यार फोन आया वा भी नसीम दा उत्थों भी चाचे सतार हुणे कह रहे आ जी बस भैन भरा सद लो अज रौला मुका के जाना। की चक्कर आ, सारी जिंदगी असीं इन्नी जरूरत ना साडी इन्हां ने होण दित्ती, आपस में खीरां पकाइयां उस शरीफ इंसान दे नाल ते अज भी फोन आया ते की करना। मैं कहा वीर जी उन्हें सद लिया ते चलदे आ जाके पुछदे आ, दो घरां दी सुणदे आ फिर भी, क्योंकि असीं वो लोग नहीं ना असीं इहनूं जाणन वास्ते सी, जे जाणना हुंदा असीं लै के ही ना आंदे। ठीक आ, असीं कहा चलो जाके मुकाने और गए भी मुका के हैं, मिन्नतां तरले करके सुलह कराउण दी कोशिश कीती, असीं उत्थों तुर पए हैं। साडे जान खान तो फतेहपुर के सेंटर च 17 वाला अड्डा आंदा कि मशहूर आ, जिस टाइम असीं गड्डी ते उत्थे आए हैं मैं आबदवीर और साजिद जहान खान वाला, उस टाइम सानू फोन शाद भाई दा चल जांदा कि कित्थे हो तुसीं। आबद उन्हें कहा भाई असीं 17 वाले अड्डे ते आ गए। कौन कौन आ रहे हैं? मैं आ रहे हैं जी, राशिद भाई आ, साजिद। शाहिद भाई ने कहा जी तुसीं इदां करो कि तुसीं वापस मुड़ जाओ यार, तुसीं ना आइयो। साजिद भाई ने जे आउणा ते आ जावे, तुसीं ना आइयो, तुसीं दोवें भरा पिछे मुड़ जाओ। की वजह भाई? अगे इन्हां साडे ते गिले दिंदे आ कि साडी धी दा घर आबद और राशिद उजाड़दे आ। किहड़ी वजह तो सानू नहीं सी मिलन दिंदे कि ओनू जदों कीतियां कराइयां इन्हां दी अपनी धी दियां, सानू ना आया नू पता ना गया, ना कदी साडे सलाही पिया साडा भरा ते ना इन्हां दी धी कदी साडे सलाही पई सी भी की हुंदा या की नहीं। ते इल्जामात सानू किवें दित्ते जा रहे हैं कि ये जी घर जाड़दे आबद और राशिद दा, आबद ते राशिद घर जाड़दे, तुसीं मुड़ जाओ। फिर आबद भाई गुस्से हो गए, उन्हें कहा यार तू सारी जिंदगी की कुछ कीता, असीं बिस्ता हो चले, दलील हो चले इस घर तो, सानू आके कुछ सुन तां लैण दे, चल असीं गल कोई नहीं करदे। असीं धक्के नाल, उन्हें कहा मैं तो तेल पवा के इत्थों तक आ गया, हुण राह च मुड़ जावां, मैं एक वारी दौड़ आउंदा पिया, असीं आ गए। फिर इन्हें कहा तुसीं अंदर नहीं आउणा, बस अंदर ही सारे जने बैठे सी तैयार हो के, इन्हां दा ट्रक नहीं सी आया समान लदण वाला। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਚਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਮਿੰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫੜ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਫੜਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮਾਰਾ ਖਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਾਰਾ ਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਜਾੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਰੂਪ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ 50 ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ 20 ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 50 ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਵਾ ਨਾ ਪਿਓ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਿਣਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਣ ਕੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਤਮਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਚਾਲ ਤੋਂ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਤਮਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੰਨਾ ਤਮਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਨੇ ਤਮਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਧਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਪੁਣੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਪਾ ਮਨੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੁਣਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਜ਼ਮਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਦੁੱਧਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ 50-50 ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਬਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਦੀਦ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਤੱਕ ਛਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਲਤੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਘਰੋਂ ਪਟਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਸਲਾਨ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਦੀਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਮਕ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, 50 ਜੀ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਸਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਤਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਫ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਰਮ ਬਾਬਾ ਆਪੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਰਮ ਆਪੀ ਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਨਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੰਮੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 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 ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੰਮੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੀ ਔਰ ਕੋਲ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
कुरान पाक मैं 2-2 वारी पढ़वा लिया है ते अगों कहंदियां पापा जी भी असीं पढ़ना वा तर्जमे दे नाल ते मैं कहा वो भी पढ़ लो कोई गल नहीं ते अल्लाह पाक जिंदगी देवे जो इन्हां दे नसीब होए बाकी ये नहीं मैं कहंदा साडी इज्जत नहीं सी तू तां बह गई मल्तान जाके गल्लां करदे मल्तान बह के कोई करदा किते बह के दुश्मनां दे बूहे दे नाल बूहे दे उत्ते बैठे आ ते एक राशिद वीर बैठा ते एक शाहिद वीर बैठा होया तुसीं तां ना कदी कताई तुसीं तां बार स्पीडां खिंच दित्तियां सिद्धे मल्तान ठीक आ उन्नी देर गेड़े वजदे रहे जिन्नी देर धी की उम्मीद नहीं सी जदों धी ने छड़का कराया मुड़ के तुसीं कहा धी तो हुण चलेगी जाना मल्तान ही बनदा तुसीं जांदे बच्चिआं नूं नहीं मिले नहीं गल नहीं बात सीधी जाके मेरे गल्लां तो धिठ करन नहीं आ इस टाइम ते इज्जत साडी आ ते फिर तुसीं कहंदे ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਬੂਹਾ ਵਾਕਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਲੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਬੁਖਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਬੀਰਾਂ ਮਾਪੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਸਫ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁਬਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਬਾਦ ਰਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਰਾਹ ਖੜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ 50 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਗੱਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੀ ਤੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਐਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਵਾ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਤਬਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਮਾਤ ਕੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਇਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਖੇਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦੋ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੀਰਾਂ ਲੱਥਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਣ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾਰੋਮਾਨ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਆ ਦਾਰੋਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉਮੀਦ ਆਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲਿਆਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਮਾਤ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ